हेलो स्टूडेंट्स वेलकम चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर 10म श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर अनंत पट्टनायक रचित जाग बंधन हरा एही पद्य भागटीर प्रश्नोत्तर गुडी आलोचना करनेबा। तुम माने एठारे मने रखिबो तुम मानकर इंटरनल असेसमेंट 3 रे मध्य एही चैप्टर टिरु पद्य भागटीरु क्वेश्चन आसीबो। तो परीक्षा उपयोगी किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एवं ग्रामर गुडी को मध्य आलोचना करनेबा। 1 नंबर बंधन मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। नवजुगर डैश मान को जागी उठिया पई कुआ जायछि। उत्तर तरुण मान को। 2 नंबर ठीक उत्तरटी बाछि पाद पूरण कर। लक्ष्य जीवने खेला आलोक धारा। 3 नंबर संचित केउ पद विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय संचित विशेषण पद। 4 नंबर केउटी तिमिरर प्रतिशब्द हेबो लेख। तिमिर अर्थात अंधार तिमिरर प्रतिशब्द होछि अंधार। 5 नंबर तंद्रापरण केउ समास तंद्रापरण षष्ठी तत्पुरुष। 7 नंबर भुवन एही परि अन्न प्रत्यय लागिथिबा तीनोटी शब्द लेख। तीनोटी शब्द कंपन बंधन स्पंदन। 7 नंबर निर्झर शब्दर संधि विच्छेद कले कोन हेबो। उत्तर निहि युक्त झर। तुम मानकर एही परि शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये संधि विच्छेद आउ प्रतिशब्द समास एपरी सब शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। तापर उत्तर मूलक करबा। 8 नंबर बंधन हरा केउ मानक उद्देश्य रे कुहा जायछि। उत्तर आलोच्य कविता रे बंधन हरा बोली नवीन जुगर तरुण मानकर उद्देश्य रे कुहा जायछि। 9 नंबर केउ ठारे आलोक धारा खेलाइबा को कवि कहिछन्ति। उत्तर नवजुगर तरुण माने निजर स्वार्थ परिहार करी आवश्यक स्थले छातीरु रक्त निगाड़ी संग्राम रे जुझी लक्ष लक्ष मानव जीवन रे आलोक धारा खेलाइबा को कवि कहिछन्ति। 10 नंबर कवि कोन लुप्त हेबा को कहिछन्ति। उत्तर समाज रु जाति उपजाति आदि जातीय भाव लुप्त हेबा को कवि कहिछन्ति। 11 नंबर कहार शंख ध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो। उत्तर समाज संस्कार को रूपक महामानवर विप्लव रूपक शंख ध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो बोली कवि कहिछन्ति। 12 नंबर केउठारे अमर गान गाया पई कवि कहिछन्ति। पिला माने ए शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को बहुत इंपोर्टेंट सब जंक प्राय अभ्यास करिवो। उत्तर मरण द्वारा दंडायमान होई अमर गान गाया पई कवि कहिछन्ति। 13 नंबर तिमिर कारा भांगी देबा कथा कवि काहे की कहिछन्ति। उत्तर कवि नवीन जुगर तरुण मान को आह्वान देई कहिछन्ति जे मानव मस्तक रे संचित अपादान को पोछि देई साम्यवादी समाज गठन निमंते आगभर होंती। 14 नंबर मरु पथरे कवि कोन सृष्टि करिबा को कहिछन्ति। उत्तर मरुपथरे कवि झरणा सृष्टि करने को कहिछन्ति। 15 नंबर सम्मुखे तब तब एठारे कहा उद्देश्य रे कुहा जायछि। उत्तर सम्मुखे तब एठारे तब नवजुगर तरुण मानक उद्देश्य रे कुहा जायछि। 16 नंबर भुवन सारा हसाइबा पई कवि कोन भिन्न करबा को कुहा जायछि। उत्तर नवीन जुगर तरुण मानक भुवन सारा हसाइबा पई तंद्रार स्पर्श को भिन्न करबा को कुहा जायछि। 7 नंबर भविष्यत रे तरुण माने कोन कले जागी उठे बोली कवि कहिछन्ति। उत्तर अतीतर दुख दैन्य निपीडित दुर्बल जीवन को विदीर्ण कले ही भविष्यत रे तरुण माने जागी उठे बोली कवि कहिछन्ति। 8 नंबर विजयर माला घेनिबा पूर्वरु कोन हेउ बोली कवि कहिछन्ति। उत्तर विजयर माला घेनिबा पूर्व समस्त बाधा विघ्न रूपक प्रतिबंधकर अर्गल भांगी जिवा सह पीड़ा पर्वत चूर्ण हेउ जाउ बोली कवि कहिछन्ति। 19 नंबर सप्रसंग सरलार्थ लिखिबा। एठारे सरलार्थ लिखिबा। मरण दुआरे चरण अरपी गाँव रे अमर गान पोछि दियो आजि मानव शिरसु संचित अपमान। उत्तर मरण डट डट अपमान। उक्त पद्यांशटी प्रगतिवादी कवि जागबंधन हरा शीर्षक कवितार अनित। एठारे कवि नवीन जुगर तरुण मानक समाज रे दुष्ट असहाय शोषित हो सर्वहारा मानक वेदना क्लिष्ट जीवन रे आनंद भरि देया पई निजको उत्सर्ग करबा को आह्वान करछन्ति। प्रगतिवादी कविंकर नवीन जुगर तरुण मानक उद्देश्य रे एहा एक वैप्लविक आह्वान। कविंक दृष्टि रे तरुण माने ही सकल प्रकार बाधा बंधन रे मुक्त से माने ही शक्ति सामर्थ्य परिपूर्ण अधिकारी। तेणु कवि सेमानकु जावतीय बंधन छिन्न करी लक्ष लक्ष शोषितଙ୍କ हृदय रे आलोक धारा खेलाई देबा पई आह्वान दैछन्ति। सेमानक सम्मिलित उद्यम रे मानव जीवन क्रंदन समाप्त हेबा सहित जाति उपजाति भेदभाव लुप्त हेउ प्रशमित हो जीवन सकल दुखर ज्वाला। से माने
ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାନବ ମସ୍ତକରେ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ସାଜି ମରଣ ଦ୍ୱାରରେ ପଦାଘାତ କରି ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ। 20 ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ କରିছে ତନ୍ଦ୍ରାପରଶ ହସା ଭୁବନ ସାରା। ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭୁବନ ସାରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାଗ ବନ୍ଦନହରା ଶୀର୍ଷ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନ ପଥ ସର୍ବଦା କଣ୍ଟକିତ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପଥରେ ଗତି କଲାବେଳେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମାୟା ମୋହ ମମତାର ବନ୍ଧନ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମାୟାର ସେହି କୁହେଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ଗତିରୋଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ମାୟା ମୋହର ସେହି ତନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭେଦ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବା ସହ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଘ୍ନୈ ପୁନଃ ପୁନରପି ପ୍ରତିହନ୍ୟମାନାଃ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୁକ୍ତ ମୁଗ୍ନାଃ ନ ପରିତ୍ୟଜନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଭାଜି ଆଡୁ ଅରି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଉତ୍ତର ଭାଜି ପଡୁ ଡଟ ବିଜୟର ମାଳା। ଉକ୍ତ ବା ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚିତ ଜାଗ ବନ୍ଦନହରା ଶୀର୍ଷ କବିତାରୁ ଆନିତ ବା ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ତରୁଣ ହିଁ ଏ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହି ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଆଶାବାଦୀ କବି ସେହି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଗି ଉଠି ସେମାନେ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଶତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଉପାଦାନ ରାଜି ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅଗଳିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେମାନେ ବିଜୟର ମାଳା ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦର ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଲେଖିବା। 22 ନମ୍ବର ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଭାବରେ ଜାଗ ବନ୍ଦନହରା କବିତାର ମର୍ମ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା କବି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେପରି ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ରୀତିରେ କବିତାଟିକୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ କରିପାରିଛନ୍ତି ପଠିତ କବିତା ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଥିଲେ ମାନବବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ରକ୍ତ ଶିଖା ଛାଇର ଛିଟା ଆଲୋଡ଼ ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଭାସିକ୍ତ କୃତରାଜି ପାଠକ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଜାଗ ବନ୍ଦନହରା କବିତାଟି ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। ଏହି କବିତାରେ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣରେ ହସ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଗାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନହରା ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାୟ ଆଲୋକ ଧାରା। ସାମ୍ୟବାଦୀ କବି ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ଲାଭ କରି ସମାଜର ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଜାତି ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖନାଦରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ସହ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଉ ଅସହାୟର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ଧକାରରେ କାରାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ଅପମାନର ବୋଝକୁ ପୋଛି ଦେଇ ମରଣ ଦ୍ୱାରର ଅମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ମରୁପଥରେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ତରରେ ଚେତନାର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧାନ ପଥର ସମ୍ମୁଖରୁ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାୟା ମମତାର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭେଦ କରି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଓଠରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କବି ଗାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୈର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସାରା। ସଂସାରର ଭବିଷ୍ୟତ ତରୁଣଗତ
ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ। ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିପ୍ଳବର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସକଳ ଅଗଳିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଜୟମାଲ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ତରୁଣ ସମାଜକୁ କବିଙ୍କର କବିତା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। 23 ନମ୍ବର, ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କର। କିମ୍ବା ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ କବି ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କି କି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେହି ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କ ଜାଗ ବନ୍ଧନହରା କବିତାଟି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି କବିଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାମ୍ୟବାଦୀ କବି ହୃଦୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆକୁଳିତ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନର କରୁଣ ବିଳାପ, ଜାତି ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀଭେଦ ତଥା ଶୋଷକର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ। ସମାଜର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଗାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ଯୁଗର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜାଗ୍ରତ ଚିତ୍ତରେ ତରୁଣଗଣ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବର ବାଣୀ। ସେହି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ତରୁଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଉ ଜାତି ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବ, ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ ସକଳ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ। ସେମାନଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାର ମୁଖରେ ଖେଳି ଉଠୁ ହସର ଲହରୀ। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର କନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ନିଶେଷ ସେବା ସହ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖନାଦରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଉ ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା, ପୋଛି ହୋଇଯାଉ ମାନବ ମସ୍ତକରେ ସଞ୍ଚିତ ସକଳ ଅପମାନରେ ବୋଝ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦେଇ ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରନ୍ତୁ। ମରୁପଥରେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ତରରେ ଚେତନାର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କୁହୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାୟା ମମତାର ତନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭେଦ କରି ସାରା ସଂସାରରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରି କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣଗତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅର୍ଗଳିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବିଜୟଶ୍ରୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ଏହା ଥିଲା ମାନବାଦୀ କବିଙ୍କର ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ। 24 ନମ୍ବର, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା କବିତାରେ ବନ୍ଧନ ରାଜିକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। କିମ୍ବା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ରାଜି ଛିନ୍ନ ପାଇଁ କବି ଯେଉଁ ଦୃପ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସେହି ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଥିଲେ ମାର୍କସୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ସଂକଳନ କବିଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। କବିଙ୍କ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ଥିଲା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବିତା। ଏଥିରେ କବି ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି କବିଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠି ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ
ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିକୁ ନିଃଶେଷ କରିବା ସହିତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜାତି ଉପଜାତିର ଭେଦଭାବକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ବାଣୀ। ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରି ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଜଳକୁ ପ୍ରଶମିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ସମୁରେ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅମର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତ ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ସକଳ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁଃଖାନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ବିପ୍ଳବର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମରଗାନ ପୋଛିଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରରୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ସେହି ନବଯୁଗର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମରୁପଥର ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରରେ ଚେତନାର ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ମୁଖରେ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାୟା ମମତାର ତନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭେଦ କରି ସାରା ସଂସାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ ନବଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ। ସେମାନଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରାର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ପୀଡ଼ା ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରତିବନ୍ଧନର ସକଳ ଅର୍ଗଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବିଜୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଯଥାର୍ଥରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।